about that. Achieve and showcase our talents. The purpose of this event is to provide a big platform for our students to showcase their skills and creativity. It is an opportunity for them to exhibit their talents in various fields such as music, dance, drama, and sports. Yes, here we have our distinguished dignitaries on the dais. So may I request all the audience, please, ladies and gentlemen, put your hands together and give a big round of applause for our guests and just welcome them to this function. Good evening, ladies and gentlemen, dignitaries, invited guests, respected teachers, and my dear friends for our Woodcrest 2024. Education makes a people easy to lead but difficult to drive, easy to govern but impossible to enslave. We are excited to be your MCs for this grand evening, brimming with zeal and celebrations. Exactly. Today we review on post-achievement while envisioning brighter future. It has been a fantastic for us, especially for our bright, young, talented children. I would particularly take note the presence of our guests, parents, guardians present here, who have taken out the precious time to watch their children ooze with the talent. The first one, singing is a beautiful form of worship. A great song lifts your heart, warms your soul, and makes feel the divine. Our prayer song revitalizes our souls and makes us dream of heaven. Now let us seek God bountiful blessing through the prayer song.
for Tamil Thai Valthu. Savita, did you know that light represents God's presence and spells the darkness and immunes? I totally agree with you, Lakshita. It says that light endless with heavenly power. Let's welcome a divine amongst us by lighting the lamp. I would request our dignitaries please take your seat and enjoy the event. Gratitude and our spring buds to welcome our chief guest, Dr. D. Shekhar, HOD of Tamil Department, Arts and Science College of Veppandhattai. Videbhakti. Welcome, sir. Next, Eat Day Meal. A great privilege to welcome Mr. K. Ramalingam, Chairman of Veppandhattai.
Welcome, sir. We asked God for an angel, and God gave us you. To make this occasion more happier, I would be glad to introduce Mr. Josephine Christie, ma'am, Principal Evans Matriculation High Secondary School, Nagarkoil. Welcome, ma'am. I'm extremely happy and proud to introduce special guest, Mr. Pravin Samuel, correspondent of Sion Group of School. Welcome, sir. I feel honored to welcome Mrs. Yuvanshi Pravin, ma'am, principal of Zion Group of School. Thank you, ma'am. Hard work without smart work could never be hard work. None other than our chairperson, Dr. Manisha, our correspondent of Springfield Public School CBSE. Welcome, sir. Next, here comes the LKG girl to just welcome the principal ma'am, Mrs. Kode, with a bouquet. There is no better with you than hospitality. So now I kindly request our Gayatri ma'am, Mary ma'am, Dashini ma'am to deliver the welcome address. Come together for a new beginning. Keep together for progress. Work together for success. Respected chief guest, guest of honor, special guests, parents, teachers, well-wishers, and dear children, a pleasant good evening to you. Ladies and gentlemen, I am Gayatri. On behalf of the school management faculty and students, welcome all of you to this grand event of our second annual day of Springfield Public School. An evening stand with little stars of our school, who is surely it is a memorable for you. It is a gathering of our entire school faculty. This evening has brought flawless festival and exciting enjoyment, keeping on the moral mode. A great person is not great because they are famous or wealthy. I am profoundly delighted to this opportunity to welcome the chief guest. I would like to welcome our distinguished chief guest, Dr. D. Shekhar sir, MA, MPhil, M.Ed, PhD. I welcome you, sir. In 2019, he got Tamil Nadu Government Tamil Chemmal Award. He is a well-recognized figure in the field of education. He is also known for his wonderful administration and high achievement of the institution. He is in charge of, apart from this, he has been modeling the lives of the students and served people with his kindness. We are honored to have you gracing with your presence, and your presence is truly inspiration, sir. On behalf of everyone here, I'm extending a hearty welcome to this incredible function. Now I request our respected correspondent, sir, to honor a guest of honor with a shawl and gift. Please, sir. Dear audience, give a thunders of applause for our chief guest. Thank you, sir. Every
their own way. Everyone has the area of interest, hobbies, and passion. One should identify what their passion is and work accordingly despite any societal pressure. I heartily welcome our guest of honor, Mr. K. Ramalingam sir, BA, Chairman of Vepantattai. It's a privilege to have you with us and I offer you a rapturous welcome, sir. Now I request our respected correspondent, sir, to honor a guest of honor with a shawl and gift. Please, sir. Thank you, sir. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. The presence of such personality in school annual function is a blessing. I feel immense pleasure in introducing our honorable special guest, Mr. Praveen Samvil, correspondent of Zion Group of Schools, Kadalur. He is an eminent person in the field of education. He is a man of simplicity, compassion, and love, who cares for the students' community and working towards connecting young minds towards success and achievements. A cordial welcome to you, sir. Now I welcome Joseph sir to honor our special guest, Mr. Praveen Samvil sir, with the shawl and gift. Thank you, sir. Make your heart like a lake with a calm, still surface and great depths of kindness. A good principal is a person who knows how to inspire others to bring out the best in themselves. It's a pleasure to welcome one such star, Mrs. Jocelyn Jnanakristi ma'am, the principal of Evans Matriculation Higher Secondary School, Nagarkoil. She is a kind and active personality. Her support and encouragement gives her extra power to our institution. A hearty welcome to you, ma'am. Now I welcome Mrs. R.S. Godey, ma'am, to honor our Mrs. Jocelyn Jnanakristi, ma'am, with the shawl and gift. Thank you, ma'am. Confidence comes naturally with success, but success comes only to those who are confident. So begin your day with confidence. Now I take the privilege to invite a great personality present in really attractive and vibrating. She is none other than Ivansi Praveen ma'am, who was the principal of SG Zion Metric High Secondary School, Kadalur. A warm welcome you, ma'am. Nothing great will be achieved without great men, and men are only great if they are determined to do so. It is my turn to extend an inclusive welcome to our respected correspondent, sir, Dr. V.P. Mani. It is your sense of commitment which creates an apt platform for us to grow both mentally and physically. Thank you for remaining the fountain of our moral support, concern, and accompaniment in our growth. Dear sir, I extend a gracious welcome you, sir. Welcome you, sir. Now I request our respected principal, ma'am, Godey ma'am, to honor our correspondent, sir. Thank you, ma'am.
Leadership is the capacity to translate vision into reality. I would like to welcome our principal, Mrs. Kode ma'am. She shows motherly love, gives fatherly confidence to us. Her endless care, guidance and support prove that she is a good administrator and leader. Dear ma'am, we offer you a friendly welcome. I welcome you, ma'am. Parents are like angels, sent from above to guide us through life and be a part of our love. Parents are the world for children, not to overlook that we are all found by the wonderful parents who have raised the school's best students with immense admiration and affection. We welcome all the parents to this joyous function. Now I request Joseph sir to honor our principal ma'am with a shawl. Please sir. Thank you sir. Teachers encourage us mind to think, hands to create, and hearts to love. I take this opportunity, our dear teachers, who chisel and shape the students' life and make them to be a good citizen of the society. They are the person who unfolds students' hidden talent and creativity and being a role model for all the students. We welcome with our great hearts our teachers. We also welcome our non-teaching staff for their continual and cooperative support, who work hand in hand with us and make us feel relieved. We welcome you, dears. Opportunity does not happen. You need to create them. I'm glad to welcome all our glittering stars of SPFS. They are gift of God, precious pearls of the society and building blocks of our strong nation. The institution and its many activity revolves around them. They are the center of this institution. It is their hard work and perseverance that makes any occupation vibrant. I heartily welcome to all. Once again, we warmly welcome you all to this colorful event. I assure you that this event shall be full of exuberance and excitement and will create some beautiful memories for you all. Thank you. Leave a mark wherever you go. This words represent our chief guest, Dr. D. Shekhar sir, Tamil Thurai Talaivar மற்றும் இணை பேராசிரியர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி வேப்பந்தட்டை. இவர் தமிழ் இலக்கணங்களில் கல்வியியல் சிந்தனை, தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் என்ற நூல்களை வெளியிட்டுள்ளார். மேலும் இலக்கியம், பட்டிமன்றம், சொற்பொழிவு போன்றவற்றில் 100க்கும் மேற்பட்ட அரங்குகளில் பங்கேற்று பேச்சு, கட்டுரை, கவிதை போட்டிகளில் நடுவராக பங்கேற்றுள்ளார். 2019ஆம் ஆண்டு தமிழக அரசின் தமிழ் செவல் அவார்ட் பெற்றுள்ளார். Now I call upon our requested chief guest to address the gathering. Please, sir. இயற்கை எழில் சூழ்ந்த வேப்பந்தட்டையில் அமைந்திருக்கிற ஸ்பிரிங்ஃபீல்ட் பப்ளிக் பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழா மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை பொழுது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன்.
இந்த விழாவிலே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற வேப்பந்தட்டை ஒன்றிய பெருந்தலைவர் மரியாதைக்குரிய கே ராமலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பள்ளியை நாகர்கோயிலிருந்து நம்முடைய வேப்பந்தட்டையை தேர்வு செய்து இங்கே அருமையான ஒரு கட்டமைப்போடு இந்த பள்ளியை உருவாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளியினுடைய நிறுவனர் முனைவர் விபி மூர்த்தி அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பள்ளியிலே தலைமை ஆசிரியராக இருந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய முதல்வர் கோதை அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். இங்கே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய இந்த நிறுவனத்தோடு தொடர்புடைய ஈவான் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியினுடைய நாகர்கோயில் மேல்நிலைப்பள்ளியினுடைய முதல்வர் அவர்கள் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். ஜோஸ்லின் ஞான கிறிஸ்டி அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே கடலூரிலே இருக்கிற ஜியோன் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல் அதனுடைய நிறுவனர் பிரவீன் சாமுவேல் அவர்கள் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பள்ளியிலே பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் அத்தனைக்கு மேலாக இங்கே வருகை புரிந்திருக்கிற மாணவ செல்வங்களுடைய பெற்றோர்கள், இன்னும் இங்கே தன்னுடைய திறமைகளை காட்ட இருக்கின்ற பள்ளியினுடைய மூலதனமாக விளங்கக்கூடிய குழந்தை செல்வங்கள், இன்னும் இந்த ஊருடைய பிரமுகர்கள் இங்கே வருகை புரிந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு உறுதுணையாக இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நமக்கு பெரம்பலூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை பெரம்பலூரில் இருக்கிற ரோவர் கல்வி குழுமத்தை பற்றி நமக்கு நன்றாக தெரியும். ஜெர்மனியிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து கடல் வழியாக வந்து இறங்கியதற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மாவட்டமாக இருக்கிற ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்து பெரம்பலூருக்கு வருகை புரிந்து பெரம்பலூருக்கு கல்வி அரிச்சுவட்டை கொடுத்த பெருமைக்குரியவர் தந்தை ஹேன்ஸ் ரோவர். ஜெர்மனியிலிருந்து இங்கே வந்தார்கள். அதே போன்று கல்வி நகரமாக கல்வியில் வளர்ச்சி பெற்ற மாவட்டமாக இருக்கிற அந்த நாகர்கோயில் கன்னியாகுமரி பகுதியிலிருந்து இந்த இடத்தை தேர்வு செய்து கல்வி வளத்தில் வளமிக்க ஒன்றாக வளமிக்க ஒரு ஊராக வேப்பந்தட்டை மாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே நம்முடைய தாளாளர் அவர்கள் இந்த பள்ளியை அமைத்திருக்கிறார்கள். இந்த பள்ளியில் பயிலுகிற மாணவ செல்வங்களுக்கும் பெற்றோர்கள் அவர் அங்கே மாணவர்களை சேர்த்து இங்கே மாணவர்களுடைய வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டிருக்கக்கூடிய எரிவால் பெற்றோர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாகவே ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சி என்பது ஒரு காலகட்டத்தில் கனிம வளத்தை பொறுத்துதான் இருந்தது. இன்னைக்கு ஒரு நாடு வளர்ச்சி பெற வேண்டுமானால் கல்வி வளம் மிக்க ஒரு நாடுதான் செல்வ வளம் மிக்க ஒரு நாடாக மாற முடியும். அந்த வகையிலே ஒவ்வொரு குடிமகனையும் ஒவ்வொரு குழந்தையையும் நன்கு கற்றவர்களாக மிகச்சிறந்த ஆளுமை மிக்கவர்களாக உருவாக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் நினைக்கிறார்கள், அரசாங்கம் நினைக்கிறது, எல்லோரும் நினைக்கிறோம். அதற்காகத்தான் கல்விக்கு முதலீடுகளை நிறைய கொடுத்து அரசாங்கம் நிறைய சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது, தனியார் அமைப்புகளும் செய்து கொண்டிருக்கின்றன. நான் படிக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாம் அதாவது பள்ளிகளை காண வேண்டும் என்றால் பல கிலோமீட்டர் செல்ல வேண்டும். இன்று நாம் இருக்கிற ஊருக்கே பள்ளிகள் எல்லாம் வந்து ஒரு அருமையான சூழலை உருவாக்கி கற்க வேண்டும், மிகச்சிறப்பாக கற்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே பள்ளிகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதெல்லாம் எதற்காக என்ற ஒரு கேள்வியை நாம் கேட்க வேண்டும். கல்வி ஒன்றுதான். நமக்கு நிறைய செய்திகளை பார்த்திருப்போம். ஒரு குழந்தையினுடைய வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது நம்ம கேள்விப்படுறோம். மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் சொல்லி இந்த நான்கும் தான் மிக முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. ஒன்றில் மாதாவாலும் பிதாவாலும் குருவாலும் நன்கு வளர்க்கப்படுகிற நன்கு பராமரிக்கப்படுகிற அவர்களுடைய முழு ஆற்றலையும் செலவிட்டு வளர்க்கப்படுகிற குழந்தை தெய்வீக குழந்தை. தெய்வம் தான் ஒன்றும் இல்லை, உயர்ந்த நிலையை அடையும். ஆகவே ஒரு குழந்தை உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டுமானால் ஒரு குழந்தையினுடைய முதல் பள்ளி தாய் பள்ளி. அம்மா தான் முதல் ஆசிரியராக குழந்தைக்கு இருக்கிறார். ஆகவே குடும்ப அமைப்பு என்பது மிகச்சிறப்பாக இருக்க வேண்டும். அந்த குடும்பம் நம்முடைய ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் சேர்கிற போது குழந்தை நல்ல குழந்தையாக விளங்கும். ஆகவே
நம்முடைய குழந்தைகள் எல்லாம் குழந்தை வளர்ப்பு முறை என்று எங்களுடைய காலகட்டத்தில் ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது. குழந்தைகள் எல்லாம் பிறப்பார்கள், பள்ளிக்கு அனுப்புவார்கள், நாங்களாக தான் படிக்கணும். இப்போ நாள்தோறும் கண்ணும் கருத்துமாக தன்னுடைய சுகபோகங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு நம்முடைய குழந்தை மிகச்சிறப்பாக வர வேண்டும், எதிர்காலத்தில் சிறந்தவர்களாக வர வேண்டும் என்று எல்லா தியாகங்களையும் செய்து பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அனுப்புகிறார்கள், படிக்க வைக்கிறார்கள். வேற ஒன்றும் இல்லை, கல்வியால் மட்டும்தான் இந்த உலகத்திலே மிகச்சிறந்த உச்சத்தை தொடுகிற ஒன்று கல்வி. நம்ம படிச்சிருப்போம், நாலேஜ் இஸ் பவர் அப்படின்னு சொல்லி பிரான்சிஸ் பேகன் சொன்னான்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். இல்லை 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் என்று குறிப்பிட்டார். அதனால ஒரு குழந்தை, ஒரு ஆள், ஒரு தனி மனிதன் அறிவுடையவனாக இருக்கிற போது அவன் எல்லாம் உடையவனாக மாறுகிறான். நமக்கு எல்லாம் வேண்டுமானால், எல்லா செல்வம் வேண்டுமானால் அறிவு செல்வம் மட்டும் போதும். ஆகவே அறிவுடைமை நமக்கு வேண்டும். நம்முடைய குழந்தைகளை அறிவுடையவர்களாக உருவாக்க வேண்டும். அறிவு மட்டும் பத்தாது. இந்திய நாட்டினுடைய முதல் குடிமகனாக விளங்கிய அப்துல் கலாம் அவர்கள், அவர் மிகப்பெரிய அணு விஞ்ஞானியாக திகழ்ந்தார், எல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனால் அவருடைய அறிவோடு சேர்ந்த மனிதாபிமானம், இந்த மனிதனை மனிதன் மதிக்கிற ஒரு அருமையான அன்புசால் பழக்கத்தை குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது ஒண்ணுதான். அறிவும் ஒழுக்கமும் 2 கண்களாக போற்றப்பட வேண்டும். ஆகவே நாம் வளர்க்கிற குழந்தைகளை, நாம் பார்த்து பார்த்து வளர்க்கிற குழந்தைகளை மிகச்சிறந்தவர்களாக, 2 தான் முக்கியமானது. ஒன்று மனம் சார்ந்த வளர்ச்சி, இன்னொன்று உடல் சார்ந்த வளர்ச்சி. படி படி என்று சொல்லி நாம் படிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பல பள்ளிகள் இருக்கிறது. அதாவது 2 கண்கள். மகாகவி பாரதி சொல்றான் பாப்பா பாட்டில், காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு, மாலை முழுதும் விளையாட்டு. ஒரு குழந்தைக்கு அடிப்படை படிப்பும் விளையாட்டும். படிப்பு அறிவை பெருக்கும், விளையாட்டு உடல் நலத்தை பேணி காக்கும். அதனால அறிவுடைய குழந்தைகளாக இருக்கிறார்கள். இன்னைக்கு உடல் நலத்தில் உடல்நல குறைவுடையவர்களாக நம்முடைய குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள். ஆகவே நல்ல உணவை, ஆரோக்கியமான உணவை நாம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடியவர்களாக பெற்றோர்கள் இருக்க வேண்டும். ஆகவே பெற்றோர்கள் உணவை பற்றிய அறிவு பெற்றோர்களுக்கும் இருக்க வேண்டும். ஆகவே நாம் ஒரு குழந்தையை வளர்க்கிற போது, நம்முடைய மகா புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் சொன்னான், கல்வி இல்லா பெண்கள் களநிலம் அந்நிலத்தில் புல் விளைந்திடலாம், நல்ல புதல்வர்கள் விளைவதில்லை. இந்த சமுதாயத்திலே சரி பாதியாக இருக்கிற பெண்கள் கல்வி கற்கிற போது, இன்னைக்கு ஆண் கல்வி பெண் கல்வி இரண்டிலும் பார்க்கிற போது பல கல்வி நிறுவனங்களில் பெண்கள் தான் மிக கூடுதலாக வருகை புரியக்கூடியவர்களாக, பெண்கள் தான் மிக கூடுதலாக சரியாக படித்து மிக கூடுதலான மதிப்பெண்ணை பெறக்கூடியவர்களாக இருப்பதை நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம். இதற்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் தமிழ்நாட்டில் தோன்றிய சமூக சீர்திருத்தவாதிகளுடைய கடுமையான உழைப்பு. அருமை குழந்தைகளே, அருமை பெற்றோர்களே, நாம் ஒன்றை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதாவது நாம் ஒவ்வொருவருமே நாட்டுப்பற்று மிக்கவர்களாக, இனப்பற்று உள்ளவர்களாக, மொழிப்பற்று உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். மொழிப்பற்று என்றால் நம்முடைய தாய்மொழி மீது பற்று இருக்க வேண்டும். மற்ற மொழிகளையும் கற்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். ஏன்னா ஒவ்வொரு மொழியும் நமக்கு ஒவ்வொரு வழி. ஆகவே பல மொழிகளை கற்றவர்கள் இந்த நாட்டில் மிகச்சிறந்தவர்களாக வளர முடியும். அந்த அடிப்படையில் தான் நம்முடைய பல பள்ளிகள் பல மொழிகளை கற்பிக்கின்றன. மொழி திணிப்பு என்பதுதான் நம்முடைய வேண்டாம் என்பது நம்முடைய கொள்கை. மொழியை விரும்பி படிக்கக்கூடியவர்கள் மிக பெரிய அளவிலே உயர்வான இடத்திற்கு செல்வார்கள். ஆகவே பல மொழிகளை கற்கக்கூடியவர்களாக நாம் எல்லாம் நிறைய பழமொழிகள்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனால் பல மொழிகளை கற்கக்கூடியவர்களாக நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நல்ல சூழலை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும். அதாவது கல்வி கூடங்கள்லாம் வேற ஒன்றும் இல்லை. நமக்கு கல்வினா என்னன்னு சொல்லி நம்முடைய மேலை நாட்டு கல்வியாளர்கள், இந்திய கல்வியாளர்கள் சில வரையறையை கொடுக்கிறார்கள். ஒன்றும் இல்லை, தமிழில் இருக்கக்கூடிய கல்வி என்கிற சொல்லு கல் என்றால் தோண்டுதல் என்று பொருளை உடையது. அதே மாதிரி இந்த எஜுகேஷன் என்கிற லத்தீன் மொழி சொல்லுக்கு எடுக்க, அதுல டு பிரிங் அவுட் அப்படின்னு பேர். ஒன்றும் இல்லை, குழந்தைகளும் இருக்கிற நல்ல பண்புகளை வெளியிலே கொண்டு வந்து அந்த பண்புகளை வளர்ப்பதுதான், திறமைகளை வளர்ப்பதற்குரிய இடம்தான் கல்வி கூடங்கள். அந்த வேலையை சரியாக செய்கிற போது நம்முடைய குழந்தைகள் எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்களாக மிளிர்வார்கள். ஒவ்வொரு பெற்றோருக்குமே ஆசை, நம்முடைய குழந்தைகள் அறிவுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
மிகச்சிறந்த பெருமைக்குரியவர்களாக விளங்க வேண்டும். தம்மில் தம்மக்கள் அறிவுடைமை என்பதுதான் நம்முடைய வழக்கு. அந்த அடிப்படையில் நம்முடைய குழந்தைகளை மேதைகளாக, அறிஞர்களாக, வழக்கறிஞர்களாக, நீதிபதிகளாக, அரசியல்வாதிகளாக உருவாக்குகிற பொறுப்பு பெற்றோர்களுக்கும் உண்டு, ஆசிரியர்களுக்கும் உண்டு. இவர்களை மாணவர்களை சரியாக நாம் செதுக்குகிற போது, உருவாக்குகிற போது அவர்கள் எல்லாம் குடும்பத்திற்கு, ஊருக்கு, நாட்டுக்கு, உலகத்திற்கே பெருமை சேர்க்கக்கூடியவர்களாக விளங்குவார்கள். அப்படிப்பட்ட பயிற்சியை இந்த பள்ளி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. பள்ளி மேலும் மேலும் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு வேண்டுகோளை இந்த நேரத்தில் நான் வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதாவது ஆங்கிலேயருடைய வருகைக்கு பிறகு நமக்கு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நமக்கு தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய பழம் தமிழர்கள் கல்வி கற்றார்கள். அதற்கு பல எடுத்துக்காட்டுகள் நிறைய இருக்கிறது. சங்க காலத்தில் பல பெண்பார் புலவர்களே இங்கே கவிதை படித்திருக்கிறார்கள். பெண் கல்வி 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இருந்த நாடு நம்முடைய தமிழ்நாடு. அதனால அந்த நிலையிலிருந்து கொஞ்சம் மாறி ஆங்கிலேயருடைய வருகைக்கு பிறகு ஆங்கிலேயர்கள் கல்வியை தமிழர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று, இந்தியர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள். எந்த நோக்கம் சொன்னா 3 நோக்கம். 3 நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டுதான் மெக்காலேயுடைய கல்வி திட்டம் இங்கே உருவாக்கப்பட்டது. அந்த மெக்காலே பிரபு, அதாவது இந்த ரீடிங், ரைட்டிங் அண்ட் அரித்மேட்டிக், எழுத, படிக்க, கணக்கு போட இந்தியர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். ஆகவே என்ன மிகப்பெரிய ஆளுமையுடைய அதிகாரிகள் அங்கிருந்து வருவார்கள். ஆனால் கணக்கு பிள்ளைகளாக அவர்களுக்கு சேவகம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களை உருவாக்குகிற ஒரு திட்டமாக அவர் ஒரு கல்வி திட்டத்தை கொடுத்தார். நமக்கு இந்திய நாட்டிலே கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தத்தை நடத்தி அன்பு வழியிலே, அகிம்சை வழியிலே சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்த மகாத்மா காந்தி இந்திய மக்களுக்கு கல்வியை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார். அவர் ஒரு கல்வி திட்டத்தை உருவாக்கி கொடுத்தார். அதற்கு ஆதார கல்வி திட்டம் என்று பெயர். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம், தொழிற்கல்வின்னு சொல்லி கேள்விப்படுறோம். தொழிற்கல்வி படித்தவர்களுக்கு வாழ்க்கையில வேலை இல்லாமல் இருக்க போவதே இல்லை. ஏன்னா வேலை சார்ந்து படிப்பது. அதை அடிப்படையாக கொண்டு 3H அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொள்கையை உருவாக்குறார். அதாவது நமக்கு ஹார்ட்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஹெட்னு சொல்லி பார்ப்போம், ஹேண்ட். அதாவது அன்பையும் அறிவையும் ஆற்றலையும் உருவாக்கக்கூடியதாக கல்வி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு அருமையான திட்டத்தை நமக்கு கொடுத்தார். அதாவது அன்பை வளர்ப்பதுதான் கல்வி, அறிவை வளர்ப்பதுதான் கல்வி, அது ஆற்றலாக வெளியிட வேண்டும். நம்ம பார்ப்போம், ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவான்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அதனால படிப்பதெல்லாம் வாழ்க்கையிலே பரீட்சை தேர்வு எழுதுவதற்காக அல்ல, வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும். நடைமுறைக்காகத்தான் அது. அதனால ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம்னா நாள்தோறும் படிக்கிற கல்வி எதிர்காலத்திலே எந்த விதமான சிக்கலும் இன்றி நமக்கு பயன்படும், 7 தலைமுறைக்கும் பயன்படும் என்று திருவள்ளுவர் சொல்றான். அதாவது நாம் வாங்குற சொத்து நம்மளோட நிற்கும், குழந்தைகள் க்ளோஸ் பண்ணிடுவான். மாறாக எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து கேடில் விழும் செல்வம் கல்வி. உலகத்திலே இருக்கிற செல்வங்களிலேயே நாம் சேர்த்து வைக்கிற செல்வம். நிலத்தை வாங்கியிருப்போம், வீட்டெல்லாம் வாங்கி வச்சிருப்போம், அடுத்த தலைமுறை அது இருக்காது. நம்ம நடைமுறையாக நிறைய பார்ப்போம். ஆனால் ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்கிற கல்வி 7 தலைமுறை வரை அது அந்த குடும்பத்தை காக்கும். வழி வழியாக வரக்கூடியவர்களை எல்லாம் காக்குகிற ஒரு அற்புத பேராற்றல் இந்த கல்விக்கு உண்டு. ஆகவே நம்முடைய திருவள்ளுவன் மேலும் மேல் நிறைய செய்திகளை சொல்லிட்டே போறான். கல்வி கல்லாமை என்கிற 2 அதிகாரங்கள். அதனால நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், பெற்றோர்களே, குழந்தைகளே, பெற்றோர்கள் குழந்தைக்கு நல்ல கல்வியை கொடுக்க வேண்டும், அவர்களை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது மட்டும்தான் நம்முடைய வேலை இல்லை. அவருக்கு குழந்தைகள் பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தை விட பல மணி நேரம் இருக்கக்கூடிய இடம் நம்மோடு தான் இருக்கிறார்கள், குடும்பத்தோடு தான் இருக்கிறார்கள். அவர்களை கண்காணித்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் உண்ணுகிற உடையிலிருந்து அவர்கள் என்னென்னலாம் செய்கிறார்கள் என்பதை உற்று நோக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். நம்ம அவர்களை விட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு எழுத போனோம்னா அவர்கள் வழியில் அவர்கள் செல்வார்கள். ஆகவே அவர்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டிய மிகப்பெரிய மகத்தான பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. இதை இப்போ ஒரு நவீன கல்வியினுடைய நோக்கங்களாக நாம் ஏற்கனவே சொன்னோம். இந்த ரீடிங், ரைட்டிங், அரித்மேட்டிக் சொல்லி இந்த 3 தான் மெக்காலே கொடுத்தார். இது மட்டும் பத்தாது, மேலும் ஒரு 4 சேர்த்து மொத்தம் 7R, அதாவது 7R. இந்த ரீடிங், ரைட்டிங், அரித்மேட்டிக் 3 R. இது இல்லாமல் அதாவது ரைட்ஸ் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். என்னுடைய உரிமைகள் இப்போ கேட்குறோம், மனித உரிமை இருக்கு, ஜனநாயகத்தில் எனக்கு என்ன உரிமை, கடமை, உரிமையை பற்றி நாம் நிறைய கேள்வி கேட்குறோம். எங்களுக்கு உரிமையை கூட்டுன்னு சொல்லி, ஆனால் கடமையை செய்வதில்லை. அதாவது ரைட்ஸ் ஒரு பக்கம்,
ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஒரு பக்கம், கடமையை செய் உரிமையை கேள். இந்த நிலையில் ரெண்டு ஆர சொல்றா. இதை இல்லாம ரிலேஷன்ஷிப் சொல்லி ஒன்று குறிப்பிடுறான். அதாவது ஒன்றும் இல்லை, நல்லிணக்கத்தை பேணக்கூடியவர்களாக. குழந்தைகளை பார்த்தா தனியா ஓடி விட முடியாது. மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு. பெற்றோர்களோடு மற்றவர்களிடம் அன்பு செலுத்தக்கூடியவர்களாக நம்முடைய குழந்தைகள் இருக்க வேண்டும். அதனாலதான் நல்ல இணக்கத்தோடு மற்றவர்களோடு சமூகத்தோடு பழகக்கூடியவர்களாக நம்முடைய குழந்தையை தயார் செய்ய வேண்டும். ஆகவே இது இல்லாம குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது அபரிதமான ஆற்றல், இந்த ரீக்ரியேஷன் சொல்லி குறிப்பிட்டான், புதியன படைத்தல் ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு இருக்கும். அதையெல்லாம் கண்டுபிடித்து வெளியிலே கொண்டு வர வேண்டும். நமக்கு அறிவியல் அறிஞர் நியூட்டனை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு அறிவியல் அறிஞருடைய வரலாற்றையும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். அந்த வரலாறுகள் தான் பல படிப்படிகளை உருவாக்கும். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஆப்பிள் தோட்டத்துக்கு நியூட்டன் போறான். ஒரு ஆப்பிள் கீழே விழுகிறது. அந்த ஆப்பிள் எடுத்து சாப்பிடல. ஏன் இது கீழே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல கோடி மக்கள் எல்லாம் விழுகிற ஆப்பிள் எடுத்து சாப்பிட்டான். ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும்தான் ஏன் விழுகிறது என்ற கேள்வியை கேட்டான். அவன் பூமிக்கு ஈர்ப்பு விசை உண்டு என்று கண்டுபிடித்தான். ஆகவே கண்டுபிடிப்பு என்பது புதிதாக அப்படியே பறக்க போறதில்லை, ஒவ்வொரு நிகழ்வும் இருக்கிறது. அருமை குழந்தைகளே, நாம் பார்க்கிற ஒவ்வொன்றையும் கவனமாக பார்த்து உற்று நோக்கினால் பல கண்டுபிடிப்புகளை உருவாக்குகிற இளம் விஞ்ஞானிகள் இந்த பள்ளியிலே உருவாக்கப்படலாம், உருவாக வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு அறிவியல் அறிஞர்களுடைய வரலாறு, நாட்டுக்காக பாடுபட்டவர்களுடைய வரலாறு, இப்படி பல வரலாறுகள் சொல்லப்பட வேண்டும். அந்த வரலாறுகள் சொல்லப்பட்டால்தான் நம்முடைய குழந்தைகள் இந்த மண்ணை பற்றி, நாட்டுக்கு உழைத்தவர்களை பற்றி, விஞ்ஞானிகளை பற்றி, அந்த விஞ்ஞானியுடைய வரலாறு புதிய படிப்படிகளை உருவாக்கி கொடுக்கும். ஒன்றும் இல்லை, இந்த லைட்லாம் எரியுது. இப்போ இதை தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் நமக்கு கண்டுபிடித்து கொடுத்தான். அதாவது ஏறக்குறைய 1300 கண்டுபிடிப்புகளை அவன் கண்டுபிடித்து கொடுத்தான். ஒரே முயற்சியில் அல்ல, பல்வேறு முயற்சிகள், தூங்காமல் கிடந்து பல கடுமையாக உழைத்து முயன்று 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 உழைத்து 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 இந்த நாட்டிற்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதனால ஒரே ஒரு செய்தி, முயற்சி பயிற்சி, இந்த இரண்டும் தான் முன்னேற்றத்திற்கான படிக்கல். முயற்சியும் பயிற்சியும் தான். நம்ம ஆமை கதையெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆமை முயல், முயல் வாழ்க்கையிலே போட்டியில தோற்றுக்கலாம், முயல் வாழ்க்கையில வெற்றி பெறும், ஆமை வாழ்க்கையில வெற்றி பெறும். முயலாமை இருக்கக்கூடியவர்கள் வாழ்க்கையில வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஆகவே முயலாமையை நாம் முற்றிலுமாக போக்கிவிட்டு முயற்சியோடு பயிற்சியோடு முன்னின்று களத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். இந்த நிலையில நாம் மிக தெளிவாக ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும், கடுமையாக உழைக்க வேண்டும், நல்லவற்றை படிக்க வேண்டும், நல்லவற்றை கேட்க வேண்டும் என்பது. சின்ன குழந்தைகளுக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் நிறைய கதைகளை எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பார்கள். கதை என்பதுதான் மிக அற்புதமான ஒரு கருவி, குழந்தைகளை ஈர்க்கிற கருவி. தாத்தா பாட்டிகளிடம் நாங்கள் எல்லாம் கேட்டதுண்டு. இப்ப கதை கேட்கறதுல இன்றைக்கு குழந்தைகளை ஈர்த்து கட்டி போட்டு அவர்களை விடுவிக்காமல் வாழ்க்கையில முன்னேற விடாமல் தடுக்கிற மீடியாக்கள் நிறைய இருக்கிறது. பார்க்குறோம், குழந்தை அழுதுன்னா ஒரு செல்போனை கொடுத்தா போதும், குழந்தைக்கு ஒரு டிவியை போட்டுவிட்டு பக்கால போட்டா அது பாட்டுக்கு எல்லாம் பார்த்துட்டு. ஆகவே இப்படிலாம் போடுறது என்ன பண்ணணும்னா, நாம் இந்த கருவிகளை மாஸ் மீடியா, அதாவது மக்கள் தொடர்பு கருவிகளாக இருக்கிற இந்த மீடியாக்கள் இருந்து விடுபட வேண்டும். ஒரு செல்போன் இருக்குன்னா செல்போனை நாம் ஆளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். இப்ப காலையில இருந்துச்சு, முதல்ல கை எங்க போகுதுன்னா செல் எங்க இருக்குன்னு தேடிட்டு இருக்கு. நம்ம நேரா போய் நெட்ல போயிட்டு நம்ம போட்டிருக்கிற ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருக்கிறது, இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டிருக்கிறது, இதெல்லாம் என்னென்ன வந்திருக்குன்னு சொல்லி பல்லை விளக்குவதற்கு முன்பு செல்லை தேடுகிற ஒரு நிலைக்கு செல்லுகிற போது வாழ்க்கையில வாய்ப்பு இல்லை. இது நம்முடைய உடற்பயிற்சியை கெடுக்குது, வாழ்க்கையினுடைய அமைப்பையே கெடுக்கிறது. ஆகவே செல் என்பது உலகத்திலே மிகச்சிறந்த கருவி. நான் இன்னைக்கு நூல்களை அதிகமாக பார்க்க, டிஜிட்டல் லைப்ரரியில் உள்ள செல்லுக்குள்ள இருக்கு. நம்ம நூல்களை போய் நூலகத்துக்கு போக வேண்டியதில்லை, நமக்கு வீட்டுக்குள்ளே நூலகம் இருக்கிறது. ஒரு ஆண்ட்ராய்டு செல் இருந்து நமக்கு இணையம் இருந்தால் போதும், உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை நூல்களையும் படிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது வீட்டுக்குள்ளே இருந்து. அதனால ஒரு காலத்தில் நகரத்துக்கு போய் லைப்ரரி போடுகிற அவசியமே இல்லை. வேப்பந்தட்டையில் இருந்து கொண்டு உலகத்தை பார்க்கிற படிக்கிற வாய்ப்பு செல்லு கொடுத்திருக்கு. அதை முறையாக பார்க்கிற பயிற்சியை நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும். அப்படி கொடுத்தால் நம்முடைய குழந்தைகள் உலகத்திலே மிகச்சிறந்தவர்களாக வருவார்கள். ஆகவே நமக்கு புதிய புதிய பார்வைகள் வேண்டும். ஒரு காலத்தில் கதைகளை எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தார்கள்.
நமக்கு வந்து இந்த பாட்டி வடை சுட்டு வித்தான்னு சொல்லி ஒரு கதை இருக்கும். இதெல்லாம் நமக்கு இங்கே சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பார்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுது. ஒரு ஊரில் ஒரு பாட்டி இருந்தாலும் வடை சுட்டு வித்தாலாம். ஒரு காக்கா வந்து ஒரு வடையை தூக்கிட்டு போச்சு, மரத்தில் உட்காந்துது. ஒரு நரி வந்தது. நரி வந்து ஒரு பாட்டு பாட சொல்லிச்சு, நல்லா அழகாக இருக்குன்னு சொல்லி பாட்டு பாடினோட வடை கீழே விழுந்துச்சு. வடை எடுத்துகிட்டு போய் நரி சாப்பிட்டுச்சு. இது ஒரு கதையை கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்த கதை ஒன்றும் இல்லை, பாட்டி கஷ்டப்பட்டு வடை சுற்றி விற்கிறா. அதை வந்து திருடி வருகிறது காகம், அதை நரி எடுத்து செல்கிறது. வாழ்க்கையில் ஏமாற்றினால் உனக்கு ஏமாற்றம் தான் மிச்சம் என்கிற ஒரு கதையை சொன்னார்கள். இப்போ இந்த கதையெல்லாம் சில கதைகள் எல்லாம் மாற்றி புதிய வகையிலே நமக்கு கட்டமைத்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஒன்றும் இல்லை, அந்த பாட்டிக்கு காக்கா போய் ஒரு உதவி பண்ணுது. ஏன்னா மேலே இருக்கிற காஞ்ச விறகையெல்லாம் கொண்டு வந்து பாட்டிக்கு கொடுத்து அந்த காஞ்ச விறகை வச்சுக்கிட்டு பாட்டி வடை சுடுறா. வடை சுட்டு விற்கிறா. இதே தான் திரும்ப அந்த நரி வருது. இங்கே மேலே உட்காந்துட்டு அந்த காக்கா கிட்ட வந்து நரி சொல்லுது, நரி காக்கா காக்கா ஒரு பாட்டு பாடு சொல்லி. நரி காக்கா என்ன பண்ணுதுன்னா வடையை காலில் வச்சுக்கிட்டு நிறைய நம்ம வந்து கடுமையாக உழைப்பால் முன்னேறணும். நான் அந்த விறகெல்லாம் கொண்டு போய் பாட்டிக்கு கொடுத்தேன். அந்த விறகை வச்சுக்கிட்டு பாட்டி எரிச்சு நம்ம வடையை சுட்டு கொடுத்துருக்கேன். ஆகவே நீ போய் உழைக்க கற்றுக்கோள் சொல்லி ஒரு புதிய பாடத்தை அந்த கதை கொடுப்பதாக இந்த ஒரே ஒரு கதை, மரபு ரீதியாக வரக்கூடிய கதையை பல வடிவங்களாக மாற்றுகிற ஆற்றல் குழந்தைகளே எல்லா கதையும் சொல்கிறோம். அதனால புதிய கதைகளை உருவாக்கக்கூடிய படைப்பாளர்களாக, கவிஞர்களாக, அறிவியல் அறிஞர்களாக, அரசியல் தலைவர்களாக, இன்னும் உலகத்தையே ஆளக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவர்களாக இப்போ பார்க்குறோம். இன்டர்நேஷனல் லாலாம் இருக்கு. படிச்சுட்டு ஐநா சபையில் போய் பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட நமக்கு இருக்கிறது. நமக்கு சமீபத்தில் ஜட்ஜினுடைய தேர்வு, தமிழ்நாடு அரசனுடைய நீதிபதிகள் தேர்வுடைய ரிசல்ட்லாம் வந்துருக்கு. நமக்கு அரியலூரில் நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய ரிசல்ட்லாம் பார்த்தோம். 23 வயதுடைய மலைவாழ் பெண் நீதிபதியாக ஆகியிருக்கிறார். அரியலூரில் 23 வயதுடைய ஒரு பெண் நீதிபதியாக ஆகியிருக்கிறார். அரியலூரில் இன்னும் 2 பேர் கூடுதலாக ஆகியிருக்கிறார்கள். இப்படி அவர்களை படிக்க வேண்டும். அவர்கள் எப்படி ஆனார்கள் என்பதை படிக்க வேண்டும். இப்படியெல்லாம் படித்து நாம் நம்முடைய குழந்தைகளை மேலானவர்களாக ஆக்க வேண்டும். ஆகவே நம்முடைய குழந்தைகளுக்காக நாம் பல தியாகங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம், கடுமையாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். பள்ளியிலே ஆசிரியர்கள் கடுமையாக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த நேரத்திலே குழந்தை செல்வங்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். பெற்றோர்கள் விரும்புகிற குழந்தையாக, பெற்றோர்களை நேசிக்கிற குழந்தையாக, பெற்றோர்கள் எல்லாம் குழந்தைகளை நேசிக்கிறார்கள், குழந்தைகள் எல்லாம் பெற்றோர்களை நேசிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா உலகத்தில் பெற்றோர்களை தவிர நம்மை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் அதுக்கு அடுத்தாமல் ஆசிரியர்கள். பெற்றோர்கள் தான் முதல்வர்கள். அதனால தான் சொன்னோம், அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம். கடவுளாக போற்றப்படக்கூடிய பெற்றோர்களை போற்றுங்கள். பெற்றோர்களே, நீங்கள் குழந்தைகளை போற்றுங்கள். குழந்தைகளுக்கு நல்ல எதிர்காலத்தை உருவாக்கி கொடுங்கள். இந்த அருமையான வாய்ப்பில், இந்த அருமையான பள்ளி, நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி வேப்பந்தட்டையில் 2014ஆம் ஆண்டு முதலாக அரசு கல்லூரி துவக்கப்பட்டது. அதிலிருந்து பல உயர்கல்வி பெறுகிற மாணவர்கள் பல மாவட்டங்கள்ல இருந்து, இப்போ வந்து சேலம் மாவட்டம், திருச்சி மாவட்டம், பெரம்பலூர், அரியலூர், கள்ளக்குறிச்சி, பல மாவட்ட மாணவர்கள் வந்து பயிலுகிற முக்கியமான ஒரு இடமாக நம்முடைய வேப்பந்தட்டை மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மாதிரி நாம் அறிவாளிகள் குவிக்கிற இடமாக நம்முடைய வேப்பந்தட்டு இருக்கிறது. அதனால கல்வியில் சிறந்த மாவட்டமாக பெரம்பலூர் மிளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு மேலும் மெருகூட்டக்கூடிய வகையில் இந்த பள்ளி அமைந்திருக்கிறது. ஆகவே இந்த பள்ளியை மிகச்சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தாளாளர், ஆசிரியர் பெருமக்கள், இதற்கு உதவிகரமாக இருந்து மாணவர்களை சேர்த்து தன்னுடைய அழகு பார்த்து கொண்டிருக்கூடிய பெற்றோர்கள், இங்கு பயிலுகிற மாணவ செல்வங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your wonderful speech. Next, I'm extremely glad to invite our guest of honor, Mr. K. Ramalingam sir, to enlighten the gathering with his message. Please, sir. இன்று மிகுந்த எழுச்சியோடும் சீரோடும் சிறப்போடும் நடந்தேறி கொண்டிருக்கின்ற ஸ்பிரிங் பைல் பப்ளிக் ஸ்கூலினுடைய ஆண்டு விழாவிற்கு வருகை தந்து தலைமை பொறுப்பேற்று இங்கு மிக அரிதான கருத்துக்களை
உருதாக்கி தலைமை உரையும் ஆட்டியிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய வேப்பந்தட்டை அரசு கலைக்கல்லூரியினுடைய தமிழ்துறை பேராசிரியரும் நம்முடைய கல்லூரியுடைய பொறுப்பு முதல்வரான மரியாதைக்குரிய சேகர் அவர்களே, இங்கு வருகை தந்து இந்த நிகழ்வினை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஜோசலின் கான கிறிஸ்டின் அவர்களே, இங்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பிரவீன் சாமுவேல் அவர்களே, இங்கு வருகை தந்து இந்த நிகழ்வினை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எவன்ஸ் பிரவீன் அவர்களே, இந்த நிகழ்வினை மிகுந்த சீரோடும் சிறப்போடும் அமைத்து இந்த பள்ளிக்கும் இப்பகுதியில் இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களுக்கும் பெற்றோருக்கும் பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற இப்பள்ளியினுடைய பிரின்சிபால் மரியாதைக்குரிய சகோதரி கோதி அவர்களே, இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற கரஸ்பாண்டன்ட் மரியாதைக்குரிய விபி மணி அவர்களே, இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற ஏனைய பெற்றோர்களே, இந்த பள்ளியினுடைய நிகழ்வை, இந்த பள்ளியினுடைய சிறப்பை இந்த பகுதிக்கு பறைசாற்ற இருக்கின்ற இப்பள்ளியினுடைய இருபால் மாணவ செல்வங்களே, இந்த பகுதி மிகவும் பின்தங்கிய பகுதி, கிராம பகுதியில் வரைக்கும் இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களை இந்த உலகிற்கு நல்ல மாணவர்களாக, நல்ல தலைவர்களாக, இந்த பகுதியிலிருந்து நல்ல ஒரு ஆற்றல் மிக்க மனித குலத்தை கூட்டுகின்ற வகையில் மாணவ செல்வங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்ற இப்பள்ளியினுடைய இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் உறுதாக்கி கொண்டு இந்த நிகழ்வு சிறப்புற அமைய நம் பகுதியை சார்ந்த அன்பிற்கினிய சகோதரர் ஒளி பெருக்கினை அமைத்து இந்த நிகழ்வினை சிறப்போடு அமைய வருவதற்கு முக்கிய கருத்தாக இருக்கின்ற அன்பிற்கினிய சகோதரர் ராஜா அவர்களே, இங்கு மிக அரிய கருத்துக்களையும் நீண்ட நெடிய உரையும் ஆட்டியிருக்கின்றார்கள். உங்களை போல் நாங்களும் இந்த பள்ளி மாணவருடைய கலை நிகழ்ச்சியை காண ஆவலோடு இருக்கின்றோம். ஒரு பள்ளியினுடைய சிறப்பு அந்த பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவர்களை சாரும். அந்த மாணவருடைய சிறப்பு அவர்களுடைய கல்வி அறிவை பெருக்குவது அந்த பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களை சாரும். அதையும் மீறி நம்முடைய மாணவர்களுடைய ஒழுக்கம், கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாட்டை பேணி காப்பதற்கு நம்முடைய பெற்றோர்களுடைய உறுதுணையும் பெற்றோர்களுடைய ஊக்குவிப்பும் பெற்றோருடைய கவனமும் மிக மிக அவசியம் என்பதை நீங்கள் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் அவர் அனைத்து கருத்துக்களையும் சொல்லியிருக்கின்றார்கள். ஒரு கல்வி பயிலாத ஒரு மாணவனோ இல்ல மாணவியோ கள நிலத்திற்கு ஒப்பானவர் என்று. அது அவருக்கு உரிதான தமிழ் பேராசிரியர் என்ற உரிய கருத்தினை நல்கியிருக்கின்றார்கள். ஆகவே நம்முடைய பகுதியிலே பின்தங்கிய பகுதி, கிராம பகுதியிலே இந்த பள்ளி அமைந்திருந்தாலும் கூட இந்த பகுதி மாணவர்களையும் இந்த பகுதி பிள்ளைகளையும் உயரிய இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு நம்முடைய துணையும் நம்முடைய ஒத்துழைப்பும் நம்மளுடைய அரவணைப்பும் இந்த பள்ளிக்கும் இந்த பள்ளியினுடைய பெற்றோர் என்ற முறையிலே இந்த பள்ளியிலே இருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் நீங்கள் கொடுத்து நம்முடைய மாணவ செல்வங்களை உயரிய இடத்திற்கு செல்கின்ற மாணவர்களாக நாம் அமைவதில் நம்முடைய பங்கும் இருக்கின்றது. ஒரு கற்கள் உளியினுடைய வலியை தாங்கி சிலையாக மாறுகின்ற பொழுது அந்த கல் பல உளியினுடைய கொத்துகளுக்கு அடிபட்டு அவர்களுக்கெல்லாம் உடையாமல் இருப்பதனால் அந்த கல் கோயிலுடைய கருவறையில் சிலையாக மாறுகின்றது. அந்த உளியினுடைய வலியை தாங்காத கற்கள் அந்த கோபுரத்தினுடைய அந்த கோவிலுடைய படிக்கல்காக இருக்கின்றது. அப்படி நம்முடைய மாணவர்கள் இந்த பள்ளியினுடைய நலனையும் இந்த பள்ளியில் இருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்களுடைய கருத்துக்களையும் பெற்று இந்த பள்ளிக்கும் இந்த நாட்டிற்கும் உயரிய செல்வமான ஒரு நாடு வளம் பெறுவதற்கு கல்வி எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் உணர்ந்து இந்த நாடும் வீடும் இந்த பள்ளிக்கும் பெருமை சேர்க்கின்ற விதத்தில் மாணவர்களாகிய நாம் நல்ல கல்வியை பெற்று நீங்கள் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்பளித்த அத்தனை நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Dear audience, give a big round of applause for our guest of honor. Thank you, sir. Thank you for your wonderful speech. பெற்றோர்களுக்கு கனிவான ஒரு வேண்டுகோள். தயவு செய்து பெற்றோர்கள் யாரும் உங்கள் பிள்ளைகள் இருக்கின்ற அறைக்கு வர வேண்டாம்.
உங்கள் பிள்ளைகளுடைய ப்ரோக்ராம் முடிந்த பிறகு நாங்கள் மைக்கில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்போம். அதன் பிறகு அவர்கள் இருக்கின்ற அறைக்கு வந்து நீங்கள் அழைத்து செல்லலாம். தயவு செய்து பெற்றோர்கள் இதை கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். நன்றி. Success always comes with a price, and price is hard work, dedication and sacrifice. I invite Ms. Sandamani ma'am to read a prize winner. A warm good evening to all. A prize distribution is a memorable, proud, special and most awaited moment for every institution as well as every student. It gives a sense of happiness, a sense of responsibility for fulfilling new commitment with this dedication. I request our chief guest Mr. Shekhar sir to step forward along with other dignitaries to give away the certificates and trophy. Running LKG S Mega first prize. Second prize S Manishwaran. பெற்றோர்களுக்கு ஒரு கனிவான வேண்டுகோள், உங்களுடைய பிள்ளைகள் தான் பரிசு வாங்குகிறார்கள், பரிசுகள் வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். தயவு செய்து அவர்களை கைதட்டி உற்சாகப்படுத்துங்கள். UKGA S Vikasni first prize. Second prize S Sharmila. UKGB R Kavinesh first prize. Second prize M Darun. Grade 1 S Guru. Second prize DJ Pranav Vedan. Grade 2 R Navanithan first prize. S Rashwin second prize. Grade 3 V Anushree first prize. Second prize S Dharan Kumar. Grade 4 M Magin first prize. Second prize K Kavyugan. Grade 5 A Darshan first prize. Second prize J Manashwini. Grade 6 M Vishal first prize. A Sivapati second prize. Grade 7 N Avinash first prize. S Keertana second prize. Next category balloon breaking. LKG S Manishwaran first prize. V Savarishan second prize.
away the awards. Lemon and Spoon, Grade 1, A.S. Sarun, first prize. Second prize, P. Nadilan. Grade 2, K. Kavirasu, first prize. S. Darshika, second prize. Grade 3, M. Mitra, first prize. M. Mithran, second prize. Next category, Brain Focus. Grade 1, T. Nadilan, first prize. Dear parents, please give the big round of applause. Grade 2, yes, Rashwin, first prize. R. Kirtika, second prize. M. Morgan, second prize. Grade 3, A. Avatika, first prize. Yes, Tarun, second prize. Paper jumping, grade 4, M. Dhanyasri, first prize. K. Kavigan, second prize. Grade 5, M. Sujayan, first prize. J. Manashwini, second prize. Grade 6, A. Lakshit, first prize. A. Lakshita, second prize. Grade 7, M. Nandini, first prize. N. Avina, second prize. Catching up with balloon. Grade 4, M. Dhanyasri, first prize. Second prize, K. Ritesh. Grade 5, J. Manashwini, first prize. Second prize, T. Harsha. Grade 6, R. Subhasri, first prize. A. Lakshita, second prize. Grade 7, R. Akshaya Sri, first prize. M. Mirtala, second prize.
award. Perfect attendance, yes, Guru from first grade 1. Yes, Navin, grade 3. General proficiency, LKG, yes, Manishwaran. UKGA, V. Pranochan. Grade 1, MS Samutrika. Grade 2, S. Kaniskasti. Grade 3, M. Mitra. Grade 4, K. Kavyugan. Grade 4, K. Kavyugan. Grade 5, G. Manashwini. Grade 6, R. Shiva. Grade 7, R. Akshaya Sri. Next, I invite our special guest, Mrs. Yuvansi Praveen ma'am, to present the award. Rank holder, LKG S. Mega. UKGA M. Garnika. மீண்டும் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு கனிவான வேண்டுகோள். எல்லாருக்கும் கைதட்ட தெரியும் நினைக்கிறோம். உங்களுடைய பிள்ளைகள் தான் பரிசுகள் வாங்கி கொண்டு இருக்கிறார்கள். நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்தவிட்டால் வேறு யார் உற்சாகப்படுத்துவார்கள்? ஆகவே உங்களை தயவு செய்து கேட்கின்றோம், உங்கள் பிள்ளைகள் பரிசுகள் வாங்கும்போது கைதட்டி அவர்களை ஆரவாரம் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். UKGB Sri Hema Sri. Grade 1 J. Sabarna Sri. Grade 2 MA Vaishnavi. Grade 3 S. Naveen. Grade 4 M. Danyasri. Grade
Grade 6 M. Hosni. Grade 7 M. Virudula. Thank you, ma'am. Next, I invite our special guest, Mrs. Christy ma'am, to present the award. Ball passing, LKG, greenhouse. I call the leader T. Sendalir. UKGA, Red House, M. Praneshwaran. UKGB, Yellow House, S. Navadis. Collecting tea cards, grade 1, Yellow House. J. Saswan. Second standard greenhouse is Diyasri. Grade 3 Blue House or Manikaraja. Throwball grade 4 to 7 Red House or Abhinesh. Thank you. Now I request all our dignitaries, please step forward and take your seat that are arranged in front of stage. Please. Successfully stepping ahead toward the second academic year by providing the quality of education. We are extend to screen the annual report of this academic year. Let's we see on the screen. It's my pleasure to extend cheerful welcome you all for Woodcrest 2024. We welcome our chief guest, Dr. D. Sehgal, MA, MPhil, MA, PhD, Associate Professor and Head Department. Education opens the mind. Let us see the world with wonder and joy. Good evening to Monadal gathered here. It's my pleasure to extend cheerful welcome you all for Woodcrest 2024. We welcome our chief guest, Dr. D. Sehgal, MA, MPhil, MA, PhD, Associate Professor and Head Department of Talent, Government Arts and Science College, Vepalate.
Guest of honor, Mr. K. Ramalingam, Chairman of Velvandatai. Our special guest, Mrs. Jocelyn Jnana Christy Ma'am, Principal, Evans Matriculations Higher Secondary School, Nagarkoil. Mr. Praveen Samuel sir, Correspondent of Zion Group of Schools and the beloved son-in-law of our correspondent. Mrs. Ivansi Praveen Ma'am, Principal, Zion Group of Schools, Guadalupe. Our Chairman of Evans and Springfield Public School, Dr. V.P. Moni sir, parents, teaching and non-teaching staffs, well-wishers and dear children. Once again, I welcome you all for this special occasion. I am indeed honored to have this opportunity to present before you consistent upward graph of our school's achievements, and I would like to thank each one of you for being a significant part of this glorious journey. We set standards and goals for ourselves and strive to achieve them, be it in the areas of academics, sports, discipline, leadership and more. Academics. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. And knowledge makes you great. 2023-24 started on 10th April 2023. Coming to academics, we have 3 periodic tests and 2 main exams, and final to measure the academic standard of the children, as academic is very important to complete in this competitive world. Our school reopened on 10th April 2023. The academic year we learned a lot of new things. The children from kindergarten to grade 5 benefited high quality teaching, which was characterized by effective use of resources to meet the high expectation and a good match of tasks to children's ability levels in all parts with the IMAX class curriculum, starting each sessions with a certain time and so on till activity made the kids feel at home, and from grade 6 and 7 NCERT curriculum. Kindergarten. The kindergarten curriculum is child-centered and follows thematic activity-based learning. It is an innovative implementations of themes with fun-filled learning activities like special events, games, space, explorations, scientists, and inventions. Teachers. Teachers also a new learners in every moves. As part of achievement programs, various workshops and seminars are periodically organized throughout the year for the overall development and the enhancement of skills in teachers and students. Orientation programs for teachers and class club was organized in our school campus. Academic excellence. The future belongs to those who believe in the beauty of their degrees. Happy to announce the class toppers of 2023-24. S. Megha from LKG, M. Dhanika from UKG A, C. Hemashri from UKG B, J. Sabarnashri from grade 1, M. A. Vaishnavi from grade 2, S. Naveen from grade 3, M. Dhaneshri from grade 4, P. Pradip from grade 5, M. Hashimi from grade 6, M. Mridula from grade 7. On behalf of management, staff and students, I take congratulate the toppers. Hearty congratulations dear. General proficiency. Proficiency in a craft is essential to every artist. General proficiency is a term that describes the person's overall level of competence or ability in a particular area. This is awarded to students for academics as well as performance in extracurricular activities. S. Maniswaran from LKG, V. Pranavchan from UKG A, R. Kavinesh from UKG B, M. S. Samatriya from grade 1, S. Kanishkasri from grade 2, M. Mitra from grade 3,
K. Gavilan from grade 4, J. Manashwini from grade 5, R. Shiva from grade 6, R. Akshay Sri from grade 7. Hearty congratulations dear. Attendance, punctuality and regularity are exceptionally essential in any place. I am happy to share with you our students receiving perfect attendance. Yes, Guna from grade 1, yes, Naveen from grade 3. On behalf of management, staff and students, I congratulate the perfect attendance students. Hearty congratulations here. Celebrations. Every day is a good day. There is something to learn, care and celebrate. So we should celebrate everything. Kindergarten kids enjoyed the Colors Day, celebrated every month, fancy dress, Couples Day, they're all awesome. Children's Day, Yellow Day, Christmas, Mobile, etc. were celebrated in our school with great enthusiasm. Independence Day. 77th Independence Day was celebrated in the school premises on 15th August 2023. Under the guidance of the management, Mr. Jayaraman Sir, retired AU Secretary of IRCS, hoisted the national flag and gave a meaningful programs enlightening their patriotic spirit. Independence Day was celebrated by hoisting the national flag. Mr. Jayaraman Sir, AU returned. Many colorful program was conducted on that special day. Onam. The Harvest of Festival of Kerala was celebrated at school on 29th August 2023. Children brightened the campus their colorful ethnic wear in the traditional attire of Kerala. Krishna Jayanti. To seek the blessings of Lord Krishna, the students celebrated Janmashtami with mirth and joy on 5th September 2023. Kids are dressed by Radha Krishna, look too pretty and colorful. Teachers Day. It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. The school celebrated Teachers Day on 5th September 2023. Students performed in a scintillating cultural show to denote their love, respect, acknowledgement and recognition of the hard work put in by their teachers towards their development. Children's Day. All the teachers organized the programs for the children's happiness. The campus was buzzing with excitement and joy as the beautifully dressed children participated in various games organized for them. Children looked active part in celebration. Sports Day. To take part is what counts in what setup. It is a representation structures of students through which they have become involved in some aspect of the school. In school parliamentary election, R. Shiva and M. Mirla were elected as the head people leader of school. We have 4 house captains and 1 secretary. The election conducted in the school by the head of our children know that democratic citizen in India, Mr. Joseph Sir, coordinator of Yvonne's group of school, is the chief guest of University ceremony. Field trips. As a part of the curriculum, we had our field trips for all classes. We take to the students to near to Konepalayam theme park. Christmas celebration. A tremendous opportunity we had to celebrate birthday of a man of simplicity, Surgeon, Redeemer, the Jesus Christ. Our students along with staff celebrated Christmas with a full of joy, happiness, sharing, hospitality in Modi'Yugan Old Age Home. We sponsored meal and desserts to spread love and care on them. Pongal celebration. This year Pongal celebration was held in a different and interesting manner on 12th January 2024. The children from LKG to grade 7 were asked to come to school in traditional dress.
And we have conducted the village games for training and filling the room. Students are really enjoying with that game. Republic Day. Springfield Public School celebrated the Republic Day on 26th January 2024 with great enthusiasm in the school premises, honoring the constitutions of India. The students and teachers of SFPS witnessed the wonderful sight of the high and flickering Indian tricolors flag hoisted by the principal. Club activities. Learning how to work with others in reaching the same goals, they help learners to develop social skills. School clubs create small communities. They attract people who share the same interests and help students to develop a sense of unity and teamwork. We offer our students a wide variety of club activities such as English, Tamil, Maths. Each child has a wonderful talent as a part of CBSE curriculum. We have a eco-friendly club in Springfield Public School. Staff and students, we planned our Tamil club, Sendapi Area Mundam, and the Maths club, the Mastermind, and the English club, Bright Bus. Scout. Bulbul, Cup, Ball, Scouts and Games. Our teachers, well trained by Scout Master, the Boy Scouts and Guides is your voluntary, non-political educational movement for young people. The purpose of the movement is to contribute to the development of Bulbul Cup. Young people in achieving their full physical, intellectual, emotional, social, and spiritual potentials are individual as responsible citizens. This movement is based on 3 principles such as duty to God, duty to others, and duty to self. Thank you so much. Let's enjoy Woodcrest 2024.